Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. OAVS TGT Odia सरप्राइज टेस्ट 14 रो कौन रही प्रश्नावली वर्तमान ए भिडियो रे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची लाटी नामक चतुर्थ रीतिर संयोजना किए करिथिले। सठिक उत्तर हेउची रुद्रट। कविर व्यथा कवितारे कवि काहार गाथा गान करिबाकू चाहिछंती। स्वर्ग नर्क संग्राम गाथा को गान करने चाहिए। ऊनविंश शताब्दीर शेष भागरे केउं काव्य जगत प्रतीकात्मक आंदोलनर सूत्रपात होइथिला। सठिक उत्तर हेउची फरासी। धातु बा क्रियार परे प्रत्यय जोग करी जो शब्द गठित हुए ताहाकू कौन कहा जाए? ताहाकू कृदंत बोली कहा जाए। चंद्रमा काहाकू बजार रे नीलाम करिछि तार सतीत्व को। दरबार एक की प्रकार खंडकाव्य? यह हेउछि व्यंगात्मक खंडकाव्य। विश्वनाथ कविराज केउं ग्रंथरे अलंकार संपर्क रे सूचना प्रदान करिसंती? साहित्य दर्पण ग्रंथरे। केउंटी साहित्यर स्वरूप नुहे? सठिक हेउछि निरानंद पई कला। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। यही उक्ति किए कहिछंती? यह कलेरिज कहिछंती। मथुरा मंगल काव्य केते छांद विशिष्ट? 30 छांद विशिष्ट। रोमांटिक शब्द प्रथमे केउं देश रे परिचित होइथिला? सठिक उत्तर हेउछि इंग्लैंड। दूर दूरांतर काहार भ्रमण वृत्तांत? मनोज दासंकर। घोड़ा नाचर घोड़ा काहार प्रतीक? बासुलीर प्रतीक। जहाँ स्थायी भाव को उद्रेक बा जाग्रत कराए ताहाकू कौन कहंती? ताहाकू आलंबन विभाव कहिथांती। काजू की धरणर शब्द? यह एक पर्तुगीज शब्द। भरोसा नाटकर नायिका किए? नीला हेउछि भरोसा नाटकर नायिका। हाइकू कवितार सृष्टि केउं देशर होइथिला? सठिक उत्तर हेउछि जापान। मंदाकिनी और नंदाकिनीर मिलन स्थल केउंठी? नंदप्रयाग। लोक कहानीर केउंटी क्षुद्रतम अथच अस्थिर उपादान? ताहा हेउछि भावसार। उत्कल वीणार रचयिता किए? बांछानिधि महांती। काहार जीवन नरके पड़िले मध्य जगत उद्धार पाऊ बोली कहा जाइछि? कविंक जीवन। ओडिया रे उपसर्ग केतोटी? 20टी। अर्थबोध निमित्त गोटिए पद अन्य पद बा पद मानकर अपेक्षा रखिले ताहाकू कौन कहा जाए? आकांक्षा बोली कहा जाए। वक्रोक्ति संप्रदायर प्रवर्तक किए? आचार्य कुंतक। इंग्राजी शब्द लैंग्वेज लाटिन रो केउं शब्द सहित संपृक्त? सठिक उत्तर हेउछि लिंगुआ। कि सते किबा अबा जेन्हे प्रभृति केउं अलंकारर वाचक शब्द? सठिक उत्तर हेउछि उत्प्रेक्षा। फकीर मोहन को शेष गल्पर नाम कौन? गारुडी मंत्र। कनकलता उपन्यासर स्रष्टा किए? नंदकिशोर बल। केउ माने कवि आखिरे असरा असरा अश्रु भरी दियंती? शैतान माने। का तरुबर पंचमी डाल चंचलतीय पैठा काल? यह केउं चर्याकारंक रचना? यह हेउछि लुई पांकर रचना। बलराम दास केउं संप्रदायर अंतर्भुक्त? विष्णुस्वामी संप्रदाय। अदृश्य नट नाटकर रचयिता किए? हरिहर मिश्र। साहित्य ओ जीवन प्रबंधटी केउं ग्रंथरु गृहीत? विविध प्रबंध ग्रंथरु। केउंटी चित्तरंजन दासंक भ्रमण कहानी? डेनमार्क चिठी। गंगाधर मेहरंकु काहार बाणी अभिमंत्रित करिथिला? मधुसूदन रावंकर बाणी। गोटमा गाँव रे कलिजुगरे किए उभा होइछंती?
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଚଳୁ କରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା। ଗାଳ୍ପିକ କାହାକୁ ଦୋ ଛକି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ? ପିଲାଟିକୁ। ରାଜନୀତିରୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଲେଖକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଗୁଣ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଭାମହଙ୍କ ମତରେ। ବଳି ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଦିକାଣ୍ଡ। ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗ। ଅଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆଗତ? ତେଲୁଗୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚମ୍ପାଫୁଲ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଖାରବେଳ କବିତାତ୍ରୟରେ ଥିବା ସମାନ ଧର୍ମଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାରିଣୀଚରଣ ରଥ। କାମନା ଘଟ କେଉଁ ଲୌକିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀୟ କଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତାହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦଣ୍ଡ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦାସକାଠିଆ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହନୁମାନ। ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ବୋଲି କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ। କବିର କର୍ମ ବା ଭାବ ହିଁ କ'ଣ? ଭାବ ହେଉଛି କବିତା। ସେ ଘରକୁ ଗଲା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ନଟ ଧାତୁର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୃତ୍ୟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କଳେବର କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ମହ୍ୟା ଏକାଙ୍କିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କ'ଣ? ଜୀବିତ ତର୍ପଣ। ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ। ଜହ୍ନି ଓଷା କେଉଁ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଉପନ୍ୟାସର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ସମୀପେ ସ୍ଥାପନ। 7 କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ହକେଟ। କବିର ବ୍ୟଥା କବିତାଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1958 ମସିହା। ଗ୍ରୀକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ତାହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି? କ୍ଲାସିକ ବୋଲି। ବୀରରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଉତ୍ସାହ। ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦରଜା କି ଧରଣର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ଏକାଙ୍କିକା। ଗବେଷଣା କେଉଁ ସନ୍ଧିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପୌତ୍ର ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି? ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଧନମାନ କି ଧରଣର ସମାସ? ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଘାସ ଗଳ୍ପରେ ପହିଲି ମାନ କହିଲେ କିଏ? ବନା। କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ମେଥୋଡୋଲୋଜିର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଚରଣରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ଶିକ୍ଷାଦାନର ସର୍ବାଧିକ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। 16ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କେଉଁଟି? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜର୍ଭଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦୃଶ୍ୟମାନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ FCA କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ? ଗଠନମୂଳକ ଉପାୟକୁ। ସୋଲୋ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି କେତୋଟି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ? 4ଟି। ଏକକ ସୋଲୋ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି ସହିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବୁଝାଯାଏ? ତାହା ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗଠିତ ସ୍ତର। 2ଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦିଗ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ବହୁମୁଖୀ ସ୍ତରକୁ। 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକୀକରଣ ବିକଶିତ ହୁଏ? ତାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ତର। ଗଠନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ତର। ସୋଲୋ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମି କାହା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବିଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଲିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପନା ପଦ୍ଧତି। ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଏହା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଏ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ 14ର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।